ಕೀರ್ತನೆ 25ರಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯು ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರದು ವಾಕ್ಯ? ಇದು ದಾವೀದ ರಾಜನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದಾವೀದ ರಾಜನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ದಾರಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತಾ? ಏನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಾಧನೆ చేసేకి ಚಾನ್ಸ್ లేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂತ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿಗೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀರಿ? ಬಚಾವಾಗ್ತೀರಿ, ಪಾರಾಗ್ತೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ತೋರಿಸೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. హల్లెలూయా. యెహోవా దేవా, నీ మార్గము ನನಗೆ చూపించి ಅಂತ దేవుడు వాక్యం చెప్తోంది. హల్లెలూయా. ఆ దేవుడు వాక్యం మార్గం చూడాలంటే మేము చాలా ಶ್ರಮ ಪಡಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ಆತನ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಪ್ಪ. ನೀನು ಒಪ್ಪುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ನೋಡ್ರಿ, ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು, ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. హల్లెలూయ. దేవుని బిడ్డలై మేము బాళాల అప్పుడే మనకి దేవుడు మనకి నడిపించడానికి సాధ్యము. హల్లెలూయ. చూడు, నీ మార్గం నాకు చూపించి అనేసింది యెహోవా దేవా, నీ మార్గం నాకు చూపించడానికి ఈ దావీదు రాజు అడుగుతా ఉన్నాడు. హల్లెలూయ. దావీదు రాజు ఏమడుతాడు దేవుని దగ్గర? నీ మార్గం నాకు చూపియండి. హల్లెలూయ. వాళ్ళ మార్గంలో 1-2 ఉందా? నానా రీతి విధ దావలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. హల్లెలూయ. మనకి ఏం కావాలో అన్ని కూడా వాళ్ళ దావల మనకి ఉంది. హల్లెలూయ. వాళ్ళ మార్గంలో మనకి మేము చూడాలంటే మేమేమో ఎలాగే ఉండాలంటే దేవుని జట్ల ఎప్పుడు ఐక్యత ఉండాలా. హల్లెలూయ. ఒమ్మనసు ఉండాలా. అప్పుడే మనకి వాళ్ళ మార్గం చూసేదానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. హల్లెలూయ. లేకపోతే ఎవరు మార్గము చూసే సాధ్యం లేదు. ఇప్పుడు లోకంలో ఉండారు, ఇప్పుడు ఉండాలి, నేనుండాలి ఉండాలి. ఎలా ఉండరా? ఎవరు లేదు. జొత్త పుట్టిండేవాళ్ళే లేదు, వెనక ముందర ఉండేవాళ్ళు లేదు, ఎవరు లేదు. నా జోబులో నా పాకెట్లో ఏమైనా ఉంటే మాత్రమే అందరూ నేనుండాలని వస్తారు. హల్లెలూయా. ఇలాగే మనకి ప్రామిస్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేదు. దేవుడు దావీదు అడుగుతాడు, నీ మార్గం నాకు చూపి. హల్లెలూయా. నీ మార్గం నాకు చూపి అనేసి అడిగేవాళ్ళు ఒక్కరు లేదు ఇప్పుడు. హల్లెలూయా. అలాగే అడిగేదైతే ఈ కడే సిచ్యువేషన్ లో దేవుడు మనకి వాళ్ళ మార్గం మనకి చూపిస్తాడు. హల్లెలూయా. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. 5. ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಉಪದೇಶಿಸು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 6. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವನಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೋ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ನೋಡಿ ఎలాగే చెప్తున్నారు, యెహోవానే ನೀನು ఆదిಯಿಂದಲೇ నన్ను కరుణిసేవాಗಿದೆ అంతే. హల్లెలూయా. ఎప్పటి నుంచి? ఆది కాలంలో తల్లి కడుపులో పుట్టే ముందు నుంచి నాకు కరుణించింది దేవుడు అయినంట. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು
ಕರುಣಿಸಿದನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಲಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಡೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ, ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಹೋಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ರೇವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಸಾರಿ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಓದ್ ಬಾಂಧವರನೆ ಒಬ್ಬನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗನೇ ಅವನು, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂಡೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾ ಸಂಡೇನೂ ಬಂದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ఇష్టం వస్తే నేను పోతాను, కష్టమైతే నేను పోయేదు. మన హిందువుల్లో అలాగే ఉంది, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము పోతాము వస్తాము. అయితే మీ దాంట్లో అలాగే కాదు. సండే వస్తే నేను చర్చికి వెళ్ళిపోయిస్తారు, ఫ్రైడే వస్తే ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు మసీదుకి వెళ్ళిపోయిస్తారు. అలాగే నేను డిస్కస్ చేసుకొని పోతా ఉంటున్నాయి. హల్లెలూయా. అలాగే మేము ఏమేం చేయాలంటే మన కార్యాలంతా దేవుని దగ్గర ఒప్పియాల. హల్లెలూయా. మనకి కరుణించేవాళ్ళు ఈ లోకంలో ఈ జగత్తులో ఎవరులే ఉండరా. అది ఉండారు అంటే యేసు ప్రభు మాత్రమే ఉండేది మనకి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కరుణించే దేవుడు మనకి ఎవరులే, ఈ జగత్తులో లేవు. హల్లెలూయా. అది కరుణించే దేవుడు అంటే యేసు ప్రభు ఒకడే మనకి ఉండేది. హల్లెలూయా. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు నా కొడుకుకి ఎలాగ ఉండాలా, నా కూతురు ఎలాగా పెట్టుకోవాలా. హల్లెలూయా. వాళ్ళకి ఆ మార్గం సరిగా ఉంది అనేసి వాళ్ళకు మాత్రం తెలుసు. హల్లెలూయా. ఎలాగే వాళ్ళని తోడు కంపాలో, ఎలాగే నడిపియాలనేసి మన తల్లిదండ్రులకి తెలీదు, నా వెనక ముందర ఉండేవాళ్ళకి తెలీదు. అయితే యేసు ప్రభుకు తెలుసు ఎలాగే వెళ్ళి నడిపియాలా, ఎలాగే వెళ్ళి మార్గం చూపియాలా అని మా యేసు ప్రభుకు చాలా తెలిసింది. హల్లెలూయా. ఇలాగే మనకి దేవుడు మాకు నడిపించే దేవుడు అయినారు. హల్లెలూయా. అనేక సమయంలో మేము యామారిస్తాం. ఎందుకు ఏమర్థం అంటే ఈ లోకంలో ఉండే కార్యాలంతా ముందు పెట్టుకుని మేము యామారిస్తాం అనేక సమయంలో. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నన్ను సార్ అలాగే అయింది ప్రాబ్లమ్. హల్లెలూయా. ఒక్కడ అలాగే అట్లా జాగల మనకి మార్గం ఆగి వాళ్ళు చూపించి నడుస్తారు. హల్లెలూయా. నిన్న ఒక జాగల పైన మేమిద్దరు పోయినప్పుడు నువ్వు ఆదిಯಿಂದಲೂ నన్నನ್ನು కరుణిಸುವವನಾಗಿ, యెహోవా దేవా నువ్వు ఆది నుంచి నన్ను కరుణించిండావు, ನನಗೆ ಮಾಡಿದ మహా ఉపకారಗಳನ್ನು నెనసికో. నాకు చేసినంత మహా ఉపకారంలా దావీదుకి దేవుడు చేసిందే మహా ఉపకారంలా నేను తెలుసుకనలా. ఆది నుంచినే మనకి కరుణించుకొని వచ్చిన దేవుడు మేము తెలుసుకనలా. ఇంకా మేము తెలుసుకోలేదంటే మా ఇంట్లో దడ్డ ముట్టాడో ఎవరు లేదు జగత్తులా. ఎలాగే యా మూలలు పడినవే, ఎక్కడ చెత్త నువ్వు పడినవే, నిన్ను వేసి ఎత్తి కడిగి నిన్ను శుద్ధిపరిచి నిన్ను ఒక స్థానంలో నీకు నింపెట్టినారు. ఆ కరుణ మనకి పెట్టిన దేవుడు యేసు ప్రభు. అది మేము తెలుసుకున్నారా. ఈరోజు మేము ఏమి తెలుస్తా ఉండేది, తెలుసుకుంటా ఉన్నామా? నువ్వు నేను ఎవరు అంతే ఏమి తెలుసుకుంటానే ఉండేది. దేవుని దగ్గర దేవుని నమ్మో టైంలో దేవుని దగ్గర వచ్చేటప్పుడు నీకు ఎంత దాహం ఉండే, దేవుని పైన ఎంత ఉత్సాహం ఉండే నీ దగ్గర. ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహం లేదు, ఆ దాహం లేదు, ఆ ఐక్యత లేదు, ఆ ప్రీతి లేదు, ఆ ప్రేమ లేదు. ఎందుకంటే అన్ని నీకు కావాల్సినది అన్ని దేవుడు ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు అవసరం లేదు దేవునికి. హల్లెలూయా. దేవుడు నీకు ఇప్పుడు ఏమి అవసరంలే. ఆజ్ఞది యెహోవనే ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲೇನು. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಯೌವನದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ మహా ఉపకారಗಳನ್ನು నెనసికో. ఇక్కడ చూడండి, నాకు చేసిన మహా ఉపకారంలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. మనకి చేయలేదా? చేసినారు లేదా?
మనకి మహా ఉపకారం మనకి దేవుడు చేసినారు కదా, అదంతా మేము గుర్తించుకోవాలి. ఇప్పుడు మేము గుర్తించేవాళ్ళే కాదు, ఎందుకంటే మనకి దేవుడే వద్దు. మన సిస్టర్స్, మన బ్రదర్స్, మన పొలిటికల్స్ మన జొత్తులో ఉండేవాళ్ళే సాధనకి వాళ్ళే కొన్ని టైం దేవుడు అయిపోయిస్తారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్, మేము ఇక్కడ ఎన్ని జనాలు ఉన్నామో అందరికీ మేము మన మనసులో ఒక ప్రశ్న రావాలా, నాకు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు దేవుడి పైన భయము, దేవుడి పైన ఉన్న దాహము, దేవుడి పైన ప్రేమ ఇప్పుడు ఉందా? మేమే తెలుసుకున్నాం, వేరే వాళ్ళ గురించి వద్దు. ఏడిపోయింది మా ప్రేమ, ఏడిపోయింది దేవుని దగ్గర ఐక్యత. ఇలాగే మన జీవితం ఉంది. హల్లెలూయా. నీకు కావాల్సినప్పుడు మాత్రం దేవుడు కావాలా, నీకు ఈ పరిస్థితి బ్యాడ్ అయితే నీకు దేవుడు కావాలా, నువ్వు హాస్పిటల్లో సీరియస్ అయితే నీకు దేవుడు కావాలా, నీకు డబ్బులు లేదు జోబులు అంటే నీకు దేవుడు కావాలా, నీకు మానం మరిది అవమానం చేస్తా ఉండే లోకంలో ఉండే జనాలంటే అప్పుడు నీకు దేవుడు కావాలా. వేరే టైంలో వద్దా? వేరే టైంలో వద్దా? నీ ఆత్మ పరలోకానికి పోవాలంటే నీ దేవుడు వద్దా? ఇలాగే జీవితం మేము బాగుతా ఉంటాము, ఇలాగే పరిస్థితుల్లో మేము ఉండాము. హల్లెలూయా. ఇలాగే నేను వాని పైన వీని పైన వాళ్ళ పైన వీని పైన చెప్పుకొని ఇంకా ఎన్ని రోజు ఇలాగే బాగుతావు. ఒకరోజు వస్తుంది దేవుని దగ్గర మేము అందరూ సరెండర్ కావాలి. ఆ సరెండర్ అయినప్పుడు మన సర్టిఫికెట్ వాళ్ళే ఇచ్చేది. అప్పుడైనా దేవుని దగ్గర మేము బిగ్గాగి కాపాడుకొని పోవాలా. హల్లెలూయా. ఇక్కడ దావీదు చెప్తానంత వాక్యము, నా మార్గం అంతా యేసు ప్రభు మార్గంలో మేము నడలైతే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. వాక్యం వదన లాస్ట్ వాక్యం కదా వదిలేస్తూ 22 ದೇವರೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸು. అಷ್ಟేనా? ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇది చెప్తున్న దేవుని వాక్యం, దేవుడే ఇశ్రాయేలు జనాల్ని అన్ని బాధల నుంచి తప్పించు అని. హల్లెలూయా. మనకి ఈ లోకంలో ఎన్నో బాధలు వచ్చింది, ఎన్ని హింసలు వచ్చింది, ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది, సత్యం సిచ్యువేషన్ కూడా మనకి వచ్చేసింది. ఎందుకైనా ఉండాను అనే సిచ్యువేషన్ మనకి వచ్చేసింది. ఆయన దేవుడు మనకి ఇరుకుంటా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు కన్ను గుడ్డాగి మనకి కాపాడుకొని వచ్చినారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాళ్ళ మార్గం ఇప్పటికేదైతే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి వాళ్ళ మార్గం చూపిస్తారు. హల్లెలూయా. వాళ్ళ మార్గం మనకి దేవా నీ మార్గంలో నడిపి అప్ప, నీ మార్గం నాకు చూపి దేవుడా నుంచి మేము ప్రార్థన చేసేదైతే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి మంచి మార్గం చూపిస్తారు. అందరూ నేరమని పాలిస్తారు.